Salam alaikum أعزائي الطلبة. Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon. C'est dans la page 24, صفحة 24. On a l'API. L'API, c'est l'alphabet phonétique international. Alphabet phonétique international. C'est-à-dire, ce sont des symboles, هي رموز, d'accord, qu'on utilise pour transcrire la langue. حتى أوصف أصوات اللغة. Donc l'alphabet phonétique international يعني هي عبارة عن رموز صوتية عالمية. هذه الرموز اللي راح نتعلمها اليوم هي الرموز اللي راح نكتب فيها أصوات الكلمات وأصوات الحروف. Donc il y a une différence entre lettres, في فرق بين lettres, et on a déjà expliqué ça, شرحنا هذا من قبل. Lettre, c'est à l'écrit, هو الشكل المكتوب. Par exemple, ça c'est S, 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 S. هذه كلها أشكال مكتوبة, ce sont des lettres, d'accord. لصوت واحد وهو phonème, un phonème. À l'oral بكون محكي, d'accord, c'est le S. إذا كصوت هو واحد S, لكن أشكال المكتوبة متعددة. فهدول on les appelle des lettres et celui-ci on l'appelle un phonème. هذا الانفونيم d'accord هو من الالphabet phonétique international. Donc on appelle ça la transcription phonétique. On appelle ça la transcription phonétique. Donc ça on l'appelle écrire, c'est-à-dire écriture. فهو كتابة. Mais ici on l'appelle transcrire. Transcrire يعني ما وراء الكتابة. يعني وصف الصوت بشكل مكتوب. C'est pour ça on l'appelle transcription phonétique. وهدول بنسميهم les lettres. Donc, on va commencer par les consonnes. نتعلم الرموز السامبل اللي خاصة في الكونسون. في عندنا في اللغة consonne وفويل, d'accord. Donc, on va commencer par les consonnes. لا, في الكونسون بدي أعرف أنا شكل واحد لكل صوت. شكل واحد لكل صوت. Donc, je répète. Une seule forme pour chaque son, pour chaque phonème. شكل واحد لكل صوت. ليش عم بحكي شكل واحد يا أعزائي؟ لأنه زي ما حكيت لك كتابة في عندي أكثر من شكل للحرف, لكن صوتيا في عندي شكل واحد فقط. فأنا بدي أحفظ هذا الشكل أو هذا الرمز, d'accord, so simple, ou cette forme pour chaque phonème et pour chaque son. Donc ici, par exemple, les lettres في الشكل المكتوب للحروف, والحروف هي تكتب بين هلالين. بين هلالين معناته هذا حرف. وإذا كان بين خطين مائلين ce sont des barres obliques معناته هذا من ال API, من الألفابي فونيتيك انترناسيونال. يعني هذا هو ترانسكريبسيون فونيتيك, يعني هذا هو سامبل. إذا هذول lettre حروف وهذول سامبل هي رموز. طبعا جميع الرموز أعزائي راح تجدوها في صفحة 24 في الكتاب. هلا في بعض الرموز مش موجودة عندكم فأنا كتبته بالخط الأزرق, ونفس الوقت أنا راح أبعث لكم إن شاء الله صفحة PDF لهذه الصفحة بالذات تشوفوا فيها الحروف كأشكال حرف وشو هو الصوت اللي مقابل لهذه الحروف. إذا كمان مرة ما ننسى entre les guillemets, entre les guillemets بين الهلالين أو الفاصلتين, ça c'est une lettre. وإذا كان entre deux barres obliques بين خطين مائلين فهو API, يعني هو الصوت. c'est un symbole, c'est-à-dire c'est un phonème. شفتوا هون هدول بين هلالين يعني ce sont des lettres, فهي lettre. إذا كان phonème يعني symbole pour l'API بكون بين خطين مائلين entre deux barres obliques. فضروري نعرف هذه الملحوظة. Ici, je vous donne un exemple. Donc ça, c'est un P. هذا اللتر P حرفا هو هيك. بالA P هو نفس الشكل ما اختلف. نفس الشكل. الB نفس الشكل. الK هذه K. زي سكي. هذه K. زي car. هذه K. زي que. زي con. D'accord? لكن في الAPI شكل واحد. C'est un K. C'est comme ça. Donc ici, je vous donne un exemple. Ça, c'est gare. On prononce ce mot gare. Gare, ça, c'est un G. D'accord?
La lettre G, donc ça c'est la transcription phonétique. C'est G comme ça. d'accord. إذا هذه في كلمة جار هذه G. الصوت G ها هو شكله نفس وهو مكتوب هون. Ça c'est Jean. 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 الصوت Jean ها هو شكله ج يكتب في هذه الطريقة صوتا يعني API اللي هو Alphabet Phonétique International. d'accord. ça c'est le symbole. هذا هو رمز الصوت. هذا الج هو رمز الصوت. لو أخذنا كلمة جاردن راح تلاحظوا إنه هذه الج وهذه الج فهم حرفين مختلفين بالشكل لكن صوتا واحد. لكن هم في الصوت واحد. إذا هذه جون ج et ça c'est ج jardin. d'accord. هذه الج وهذه الج كحروف مختلفين des lettres هم كحروف مختلفين في الشكل لكن صوتا واحد. إذا فأعطيتهم نفس الرمز الصوتي. donc je leur donne la même forme phonétique, c'est-à-dire la même transcription phonétique. Ça c'est je et ça c'est je. Bien, donc chers amis, je continue avec vous, je vous donne beaucoup plus d'exemples. Donc ici, salle, c'est S, tasse, S, façon, S, nation, S, race. إذن عم بسمع S, salle, tasse, façon, nation, race. لاحظوا الصوت واحد في كل هذه الكلمات. الصوت واحد. إذا راح أكتب بشكل واحد. هذا هو الصوت. هذا هو la transcription phonétique. هذا الشكل أو رمز أو la transcription phonétique أو l'API للصوت S مهما اختلف شكله في الكلمات. quand, que, ski, que, car, texte, chrétien. سمعت الك في كل هذه الكلمات. إذا بكتب ك بهذا الشكل ك. وما تنسوا entre deux barres obliques بين خطين مائلين. شوف مثلا كلمة تكست. تكست هون عندي هذا الصوت حمل هذا الحرف عفوا حمل صوتين اللي هو الك والاس. تكست تكست. إذا هذا الحرف فيه صوتين. ايش هم الصوتين؟ ك واس. لما الفظ كلمة تكست أنا بسمع صوتين مع بعض اللي هو الك والأس. تكست تكست. فتخيلوا حرف واحد حمل صوتين الك والأس. face F pharmacie donc on a la transcription phonétique F. chat هذا رمز الأش اللي هو اس لكن بشكل مفتوح. هي اس لكن بشكل ممدود. شا. لاحظوا هون هذه اك chrétien هذه اش شا. طبعا الكلمات اللي بتلفظ ك هي قليله زي كلمه كريتيان او كرونولوجي فهي او اركيولوجي في كلمات قليله. اكثر شيء تستوي الاش تلفظ شا زي كلمه الشا داكور او شوميز او شابو. دونك سا سي لو اش. غاز غاز هي لفظناها ز بس هون لفظناها اش اس لانه هون اجت بدايه الكلمه او نهايه الكلمه. هون اجت دوزاس لكن إذا كانت من حرفين علش تلفظ ز كم غاز زيرو. دونك سواء كانت هيك أو هيك راح تكون transcription phonétique de cette forme là. ري ار ري تكتب بشكلين يا إما هيك شكل عادي الار العادي أو الار لكن بشكل مقلوب. ça c'est le R rue. montagne montagne. Vous avez déjà appris quand il y a les deux lettres G et in هذول الحرفين مع بعض بصيروا إينيا زي montagne campagne montagne campagne. هذا هو الصوت إينيا. هذا الصوت إينيا لمونتاني. إذا هو مش إن داكور. الصوت إن زي كلمة par exemple donc ça c'est le N d'accord comme bonne bonne bonne. هذا الصوت N هو N عادي pardon N عادية N. لكن إذا كان إينيا الN لكن بنمد لها
الشكل اللي قبل. داكور، فنكتب الإيني بهذا الشكل، هي إن داكور لكن ممدودة بهذا الشكل، هيك بتصير إيني زي مونتاني كومباني. داكور، فهي إن ممدودة العصا اللي قبلها. داكور. Donc, ce sont des exemples sur les consonnes. Sur les consonnes. هلا يا أعزائي، ضروري جدا إنكم تتدربوا على هذه الأصوات اللي فيها كونسون. داكور، وتتدرب شو هو رمز كل صوت. رمز كل صوت مهما اختلف شكل هذا الصوت. يعني هون اختلفت الكا كتابة، كا كتابة مختلفة، لكن هو الصوت واحد، الصوت واحد. فلازم نحفظ هذه الأصوات pour les consonnes. بعد هيك رح ننتقل إن شاء الله إلى لي فويل، بس ضروري بداية نتدرب على الكونسون مشان بعد هيك ننتقل إلى الفويل. ميرسي بوكو، يعطيكم العافية.